تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بصحبة الأخيار ومجالستهم، ونهاه عن صحبة الأشرار وطاعتهم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المؤمنون، إن وطبيعته تحتاج إلى جليس وصاحب يألفه ويأنس به، والنفس تؤثر وتتأثر سلبا وإيجابا، والناس على اختلاف الأطباع. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وللجليس تأثير على الدين والسلوك، والمرء يعرف بجليسه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يصاحب إلا من يعجبه. ويقول سفيان رحمه الله: ليس شيء أبلغ في فساد رجل أو صلاحه من صاحبه. أيها الإخوة المؤمنون، إن جليس الخير مفيد دائما وأبدا، مثل ما قال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يهذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يهرك ثيابك، وإما أن تجر منه ريحا متنة. وهذا يدل على اختيار الرفقاء والتفقه في شأن الجلساء. أيها الإخوة المؤمنون، إن مصاحبة الأخيار نجاة من فزع يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. واتقوا الله عباد الله، وانتبهوا بمن تجالسون وبمن تصاحبون، وكذلك انتبهوا بمن يصاحب شبابكم، لأننا نعيش في زمن كثر فيه الخبثاء والمضلين الذين لا ينصحون إلا لشر وفساد. ومن لم ينتبه لذلك وسقط في هزيرتهم ندم يوم القيامة، ويقول ندما وهو في نار جهنم، كما قال تعالى: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم،
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Les remerciements sont adressés à Allah. Nous le louons et le remercions pour cette religion. Nous le remercions pour nous avoir fait des musulmans ayant une bonne religion, la religion qui a tout en elle, la religion du culte, de l'unicité, du bon comportement, la religion du bonne moralité, la religion de tout ce dont l'homme a besoin. Nous attestons que Allah est le seul Dieu à être adoré. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il nous a été envoyé pour nous montrer le chemin, le bon chemin à suivre, en nous enseignant le culte et en nous enseignant le bon caractère et de bon comportement dans la vie. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soient également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, comme d'habitude, nous nous exhortons tous à craindre Allah. La crainte de Allah, c'est quelque chose de nécessaire pour le fidèle dans la vie, surtout dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous avons besoin de la crainte de Allah pour nous en sortir des difficultés de la vie et nous retrouver dans de très bonnes conditions le jour de la résurrection auprès de Allah. Allah aime ceux qui le craignent, parce que celui qui craint Allah évite de faire des péchés. C'est pour cela Allah nous dit Bala man awfa bi ahadihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Certainement, celui qui honore l'engagement qu'il y a entre lui et son Seigneur et qui craint son Seigneur, alors qu'il sache que Allah aime ceux qui le craignent. Que Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prendre comme compagnie les bonnes personnes, compagnie, les amis, ceux avec qui il vivra. Allah lui a ordonné de faire les choix. Il ne s'agit pas de prendre n'importe qui comme son ami ou comme son compagnon. Allah lui a dit, pour avoir un compagnon ou des compagnons, alors il faut choisir des bonnes personnes. Alors tu seras avec eux, tu vivras avec eux. Et il lui a interdit d'avoir des mauvaises compagnies et de les obéir. La mauvaise compagnie, les mauvais camarades, les mauvais amis.
Allah nous dit dans le Saint-Coran, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement lui, à toute la communauté. Allah dit, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Patiente-toi avec des gens qui implorent leur Seigneur, que ce soit le matin ou le soir, parce qu'ils cherchent l'agrément de leur Seigneur. Voilà des gens avec qui tu dois être patient et que tu dois vivre et que tu dois prendre comme compagnon et ami. Et Allah nous dit, Wala ta'udu aynaka anhum. Ne détourne pas ton visage d'eux. Ne détourne pas ton visage d'eux. Turidu zinatal hayati dunya, parce que tu cherches les ornements de la vie d'ici-bas. Ne les laisse pas poursuivre des gens que tu penses ils ont de l'argent, ils ont la richesse, ils peuvent t'en donner. Alors que ceux-là, c'est Allah qu'ils veulent. Ils obéissent à Allah. Ils cherchent l'agrément de Allah. Ne les laisse pas. Sois plutôt avec eux. Et laisse plutôt ceux-là qui ont de l'argent et qui veulent que tu sois avec eux. En étant avec eux, tu perdras. Et Allah nous dit, Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Ne suis pas, ne prends pas comme ami ou compagnon celui-là que nous avons rendu son cœur ignorant. Son cœur ne nous connaît pas, il nous oublie. Son cœur n'a pas une priorité pour nous. C'est pas nous, Allah, qui le plaise. Non. Wattaba'a hawahu. Il ne fait que suivre sa passion. Ce que son cœur dit de faire, c'est ce qu'il fait. Wa kana amruhu furuta. C'est pour cela, lui là, tout ce qu'il fera sera une perte. Mes chers frères en islam, voilà le conseil de Allah pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le prophète lui-même. On est en train de parler de nous. Soyons patients avec les croyants, avec les gens qui sont des gens pieux, de bonnes personnes, des gens qui veulent nous voir faire du bien, des gens qui nous incitent à faire du bien, qui nous exhortent à faire du bien. Quand nous faisons ce qui n'est pas bien, ils nous conseillent. Voilà des amis que nous devons avoir. Voilà des compagnons que nous devons avoir. Il y en a, et nous les connaissons. Ce sont nos amis. Allah nous dit, ne détourne pas ton visage d'eux. C'est-à-dire, ne les laisse pas poursuivre ceux-là. Poursuivre d'autres personnes parce que tu penses que ils ont des moyens. Ils ont des moyens financiers. Alors c'est eux que tu suis. Non. Faisons extrêmement attention. Choisissons nos amis. Choisissons des gens avec qui nous marchons, avec qui nous restons, avec qui nous vivons. Choisissons-les. Il ne s'agit pas de suivre n'importe qui. Surtout dans le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens ont changé. Parce que leurs amis les ont changés. Des gens que nous voyons à la mosquée. Des gens que nous voyons lire le Coran. Des gens que nous voyons assister des prêches. Des gens que nous voyons donner de l'aide pour l'islam. Des gens que nous voyons faire du bien. Aujourd'hui, ils sont absents. Ils sont loin de la communauté. Ils sont loin de la mosquée. Ils sont loin de là où on parle de l'islam. Pourquoi? Ils ont été attirés par des mauvaises compagnies. Leurs amis, ils les ont suivis.
Ils les ont suivis bêtement. Alors que l'homme, dans sa nature, il ne vit pas seul. L'homme, dans sa nature, ne vit pas seul. Il a besoin de quelqu'un pour vivre. C'est pour cela, l'homme prend une femme à la maison. Et quand il sort de la maison, il a un ami avec qui il va, il vient, il cause, il fait ceci, il fait cela. Ça, c'est naturel. Allah même a créé l'homme comme ça. Mais Allah dit, cette personne-là, avec qui tu veux vivre, il faut le choisir. On le choisit. Ce n'est pas on le suit, mais on choisit cette personne-là. Qui est-il? Il est de quelle foi? Il est de quelle moralité? Quel est son comportement? Parce que l'adresse de l'homme se trouve auprès de son ami. Quand tu ne connais pas quelqu'un, quand tu es en face de quelqu'un que tu ne connais pas, s'il est bon ou s'il est mauvais, ne le demande pas, mon frère, tu es bon ou tu es mauvais. Non. Regarde avec qui il marche. Qui est son ami? Si tu vois que l'ami c'est quelqu'un de bon, alors il est bon. Si tu vois que son ami c'est un drogueur, c'est un soulard, c'est un fornicateur, celui qui fait de l'adultère, un voleur, un escroc, alors ne demande personne qui est cette personne-là. Parce que les hommes ne font que faire ce que leurs amis font. Quand vous aimez quelqu'un, c'est votre ami, c'est parce que vous aimez ce qu'il fait. C'est parce que ce qu'il fait vous plaît. C'est pour cela qu'il est votre ami. Sinon, même si c'est votre ami au départ, vous allez vous séparer. Parce que les caractères ne sont pas égaux. C'est pour cela, les Arabes disent que Atuyur ala ashkaliha taka. Atuyur ala ashkaliha taka. Cela veut dire que les oiseaux, par leur couleur, ils se rassemblent. Quand vous voyez les oiseaux en groupe, c'est parce qu'ils sont de même couleur. Ils chantent de la même façon. C'est pour cela qu'ils sont ensemble. Sinon, ils ne seront jamais ensemble. Cela veut dire que vous, si vous suivez une personne, cette personne, ce qu'il est, c'est ce que vous êtes. C'est pour cela que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Que l'homme est sur la confession, la religion de son ami. L'homme est dans le comportement, la religion de son ami. Sinon, s'ils n'ont pas de même religion, de même confession, de même conception de Allah, ils ne seront pas des amis. Ils peuvent être des voisins, peuvent être un client, peuvent être celui. Mais un ami, non, il faut qu'il ait la même idéologie, la même conception de la religion. Soit il croit en Allah ou il ne croit pas, alors il se sépare. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit falyanzur ahadukum man yukhalil, que chacun d'entre vous regarde un peu avec qui il veut être. Mes chers frères en islam, cette religion, comme nous avions toujours dit, mais quand tu es en face de celui qui t'enseigne même comment faire l'adultère, te montre des photos, te montre des films, t'amène, te fait accompagner, il te dit viens m'accompagner, tu penses que c'est vers une marchandise, il a trouvé quelque chose qu'il veut te montrer pour que tu achètes. Au contraire, il va vers
sa concubine. Alors ils veulent que tu viennes avec lui. Arrivé là-bas, on vous sert des boissons, on prépare vous manger. Ça doit cesser le jour-là. La compagnie que tu as avec lui, ça doit s'arrêter. Parce qu'il est en train de t'enseigner, de faire ce qu'il est en train de faire. Tu dois savoir que non, Allah t'a aidé, il t'a montré que cette personne n'est pas une personne que tu dois vivre avec. Mes chers frères en islam, cette façon de vivre avec des mauvaises personnes vous feront regretter le jour de la résurrection. Allah nous a dit, Al-akhillau, yawma idhin ba'duhum li ba'din adu, illa al-muttaqin. Les amis, les camarades, ici, ils vont se retrouver le jour de la résurrection, mais en tant qu'ennemis. Ils étaient des amis ici, mais le jour de la résurrection, ils seront des ennemis. Pourquoi? Parce que dans la vie, leur amitié était fondée sur le péché, sur les crimes, sur des fautes, la désobéissance à Allah. Alors, quand ils vont se retrouver là-bas, ils vont se retrouver comme des ennemis. Illa al-muttaqin, sauf ceux qui ont fondé leur amitié sur la crainte de Allah. Quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bon, on lui dit carrément, mon frère, ce que tu fais, nous, on n'accepte pas ça. Tu ne peux pas être avec nous. Qu'il te plaise ou pas, c'est ça. Ah, c'est al-muttaqin. Alors leur amitié d'ici-bas va continuer l'au-delà. Et Allah même les a dit que ceux-là prêchent. Il me dit non, laissez les gens là. Laissons-les. Oui, il me fait partir. Il me fait quitter les lieux de prêche. Allah dit, wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Ça, c'est Shaitan en personne. Et Shaitan, pour l'homme, il ne fait que le perdre. Que Allah nous protège des tentations de Shaitan. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki, muna salati ga shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah. Da gaske mu ji tsoron Allah kuma mu rika tunawa a kullum mu kadai za mu kwanta cikin kabari. Duk waɗanda suke roɗinka kake sabon Allah, dukkansu za su barka. Kai kaɗai za ka kwanta cikin kabari, ran nan ne za ka tuna cewa tsoron Allah yana da amfani. In ka ji tsoron Allah, za ka fara ganinsa a kabari. In baka ji tsoron Allah ba, za ka ga bala'i kuma cikin kabari. Shi kuma Allah yana son masu tsoronsa ne, yana son su. Allah yana ce mana, lalle waɗanda suka cika alkawari na Allah, suka bi umarnin Allah, sa'an nan suka ji tsoron Allah, lalle Allah yana son waɗanda suke tsoronsa. In an ce tsoron Allah, mutane ba su ganewa, sai ce Allah dodo ne da za mu ji tsoronsa. A'a, Allah ya ana so mu so shi ne ma, ba dodo ba ne, Allah abin so ne. Amma tsoronsa da yake cewa mu ji tsoronsa, ma'ana mu ji tsoron azabansa da kamunsa da bala'insa, domin Allah, azabar Allah yana da tsanani. Ce yasa yana ce da mu ji tsoron azabarsa ne, mu kare kanmu kada mu fada a cikin azabar Allah. ‘Yan uwa musulmi, zancenmu a yau shine abuta da mutane, wanda kai da shi kuke abuta. Wane ne abokinka? Wani irin mutum ne abokinka? Idan baka sani ba to ka bincika. In ka sani kuma to ka duba wani iri ne. Domin Allah yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya gaya masa don mu ji ne. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka yi haƙuri ya kai manzon Allah, tare da waɗanda suke kirana, suke bautata mini, suke tsorona, suna ambatona dare da rana, safiya da marece, saboda me suna neman yardana, su ne za ka yi haƙurin zama da su, zauna da su, kaka bar su. Sai Allah ya ce, kada ka kawar da idanunka ga barin waɗanda
su al'amarin duniya ne ya suke so, ce kana kwaɗayin abin duniyan da yake hannunsu, ka bar wa'yancan ka fuskanci wa'yanga a'a. Allah aya ta sauko ne lokacin da manya-manyan masu kuɗin Maka suka ce, kai Muhammadu, kana so mu shiga musulunci? Ya ce, a ƙwarai kuwa. Suka ce, to abinda muke so da kai, waɗanga talakawa marasa galihu, ƙasƙantattun mutane, irin su Bilal, irin su Ammar, irin su Khabbab, waɗannan talakawa ba mu son ganin su, kai kaɗai ka zo wurinmu, mu rika zama da kai, sai ka ta mana bayani, kai kaɗai ka zo da kowa. In kana haka mun zo mu bi ka. Sai Allah ya aiko da mala'ika Jibrilu, a'a, kada ka saurare su, ƙarya suke yi, idan ka zo kana tare da su yau gobe, za ka koyi halayensu, za ka lalace, za ka ruɓe. Haka ne, daman ka ga mutum bai da wurin zuwa sai wurin masu kuɗi, to ka samu maƙaryaci. In Alhaji ya ƙarya ya ce, haka nan ne, abinda ba yi ba ya ce, an yi ni da kaina na gani, ka ga munafiki kenan. Ba komi ba, saboda ka je sahun da Allah bai kai ka ba. Sai Allah ya gaya wa annabi haka nan, sai Allah ya ce, kada ka yadda ka bi wanda muka rafkanar da zuciyansa daga barin ambatonmu, bai damu da mu ba, duniya lalata shirme. Saboda haka al'amarinsa ya zamo watsatse, kakka bi irin wannan mutum. Jama'a, wannan yana nuna mana cewa in Allah ya gaya wa annabi ne, to da mu ake nufi. Abuta, in kana so ka san halin mutum, ba sai ka tambaye shi, wane ya halinka yake? Aka ce ka tambayi abokinsa, ko ka binciki abokinsa. In dai ka ga abokinsa mutumin kwarai ne, to shi ma mutumin kwarai ne. Amma an ka ga abokinsa malalaci ne, mashayi ne, mazinaci ne, ɓarawo ne, ɗan fashi ne, to kada ma ka tambayi wani ya halinka yake, don aikin banza kake. Domin mutane ba sa abuta ce sun dace da ra'ayi ne ai. Ra'ayi ne, in ka ga mutane biyu suna tafiya, shekara 1, 2, 3, 4 har 5 ba su rabu ba, to ra'ayinsu ya zo daidai, addininsu ɗaya, halinsu ɗaya, mu'amalansu ɗaya, kominsu ya zo daidai. Hatta mace da mijinta, in kaga an yi aure an daɗe ba a rabu ba, halaye, addini, ɗabi'a ya zama guda ne. Amma ba ɗaya bane sai rabuwa ya zo. Yasa yan uwa musulmi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa, to almar'u ala dini khalili, mutum yana akan hali da addini da aqida na abokinsa ne. Halin da abokinka yake da shi, shi kake da shi. Addinin da abokinka yake akai, shi kake da shi. Ɗabi'an da abokinka yake da shi, shi kake da shi. Shi za ka samu, in ma ba shi ne zai kasance tare da ka, tun da dai kuna tare. Sai annabi ya ce, falyanzur ahadukum man yukhalif. Ce sa kowane ɗaya daga cikinku ya duba da wa zai yi mu'amala. Annabi sai ya kawo mana misalin abokin kwarai da abokin banza. Ya ce misalin abokin kwarai da abokin banza shine mutum ne ya yi abuta da mai sayar da turare. Abokinsa kenan. In ya je zauna, mai sayar da turare yana nan, ko mai sayar da turaren ya ɗan fesa masa kaɗan kayansa ya ƙamshi, ko kuma shi ya sayi turaren, ko kuma wato ya fito, ko ba a fesa masa ba, fitowa ɗakin da turare yake kawai ma ya samu ya je daɗin ƙamshin turare, sai kaga jikinsa ya ji daɗi. Amma in ya yi abuta da wanda yake hura wutan karfe, muna cewa maƙeri, abokinsa kenan. In muna da maƙerai nan ga misali ne aka yi, ba wai ana zargin su bane. Sai ka je ka zauna kusa da mai hura wutan karfe, hu rigan ka fari sal,
ko bai ce maka komi ba, wato garwashin wutan zai zo ya huda maka riga, ko kuma riganka ya ɗauko warin hayaƙi, kana fitowa gaba ɗaya kai da kanka ka shaƙi hayaƙin da baka so. To haka abota da mutumin ƙwarai da mutumin banza. In kai abota da mutumin ƙwarai, za ka zama mutumin ƙwarai, za ka samu albarka. In kai abota da mugun mutum, za ka zama mugun mutum. Mutane musamman kamar mata ɗaukan ra'ayi, ka ga mace ta da mijinta lafiya shekara 1, 2, 3, an ɗan sake gari ko an sake anguwa, sai ka ga mace ta sake wa mijinta gaba ɗaya, ba ta yi masa biyayya, tana bin mata, aje nan, aje wannan anguwa, aje wani kai, ta zo ma ta daina masa hijabi. Sai ka gane kamar anguwan da kake nan ka kawo matanka ka jefa cikin kurayen mata. Wanda ko ya sake yayi abuta da mutumin banza, Qur'ani yana ce mana ranar tashin kiyama duk waɗanda suka abuta akan banza za su waye gari suna kiyayyen juna ne, sai dai waɗanda suka yi abuta akan tsoron Allah. Wanda ko ya bari abokin shi ya nuna masa mugun aiki, bayan sun shiga wuta zai ce kai wani kai dalilin shiga na wuta, ya batar da ni daga barin sauraron wa'azi, daga barin ambaton Allah, ya batar da ni, kai tona yaya zan yi, babu wani amfani. Mutum ya gane cewa ba wanda yake batar da shi kamar shaidan. Shaidan kuma akwai na mutane, mutanen kuma suna nan kusa da kai, ka mayar da hankali, ka san da wa za ka yi abota. Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka rufa mana asiri. Ya Allah ka haɗa mu da mutanen ƙwarai, ka nisantar da mutanen banza a gare mu, da mu da matanmu ka haɗa mu da mutanen ƙwarai, musamman ‘ya'yanmu Allah ka haɗa su da ‘ya'yan ƙwarai, mu rika bincike ‘ya'yanmu wanda suke bi, wallahi in ba ka ba za mu yi hasara, kana kallo yaronka zai zama kafiri, zai zama ɗan iska. Allah ka tsare mana su, Allah ka kare mana su. Duniyan da muke ciki, Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali. Arzikinmu, Allah ka sa mana albarka. Shiganmu da fitanmu, Allah ka yi mana arziki na halali. Abin da ya zama mana matsala ya gagare mu, Allah ka sa mana hannu. Ya Allah mara lafiyanmu, ka ba su lafiya. Wayanda ke da lafiya, Allah ka ƙara musu lafiya. Magabatanmu, Allah ka ji kansu. Ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Kasashenmu da ake fama da ‘yan ta'adda, Allah ka kawo sauki. Allah ka kawo mana sauki. Allah ka hallaka su, Allah ka wargaza su, Allah ka tona sirrinsu. Sauran ƙasashe kuma Allah ka zaunar da mu lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma rabbana a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma unsur man nasara ad-din. اللهم دمر أعداء الدين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.